अनेक समय पूर्वे दंडकारण्य मध्यरे भील जातिर एक बस्ती थिला। सेठी कौनसी झगड़ा नथिला। मिलीमिशी एकबद्ध हेई समस्ते बास करुथिले। तांकर सरदार थिले सिंह बल, बुढ़ा सिंह बल। एकदा चिंता करिबाकु लागिले। एबे तो मु बुढ़ा हेई गलिनी। गोटे समय रे सामान्य गोटाए छोट छुरी रे मु केते केते बाघों को शिकार करुथिली। किंतु एबे बिना बाड़ी रे मोर चालिबा असंभव हेई गलानी। आउ केते दिन बा बंचिबी। तो पाई गोटे व्यवस्था करिबाकु पड़िबो मा। बापा एबे नेतृत्वर भार कौनसी योग्य भील युवकर हाथ को दे दबाटा उचित। किए अछ? एबे घोषणा करि दियो। सरदार पद पाई शक्ति आउ सामर्थ्यर परीक्षा निया जिवो। सुण सुण सुण, आसंता शुक्ल तिथि रे सरदार पद पाई योग्यता परीक्षार आयोजन हब। एई परीक्षा रे अंश नबा पाई बलवान साहसी भील युवकंक पाई आह्वान दिया जाइछि। एवं एई परीक्षा रे जिए विजयी हेबे ता सांगरे सरदारकर एकमात्र झिया मल्लिकार विवाह करा जिवो। जेमिति भी हो तुमको ही विजयी हबाकू पड़िबो वीरभद्र। तमे सरदार पद लाभ न करि परिले मते केबे भी विवाह करि परिबनी। तमे चिंता करनी। एठी मो छड़ा एमिति कौनसी वीर नाही जे भील सरदार हबार योग्य। मु केबे भी अन्य काहाकू विवाह करि परिबिनी वीरभद्र। तुमको विवाह न कले मु आत्महत्या करिबी। शांत हुआ, शांत हुआ। ए ग्राम रे मो छड़ा सेमिति केही नांती जे तुमको विवाह करिबा पाई योग्य। तमे चिंता करनी। जे कौनसी मूल्य रे हो मु प्रतियोगिता रे विजयी हेबी। तुमको छाड़ी की मु भी बंची परिबिनी। हाँ वीरभद्र, तुमको विजयी हबाकू पड़िबो जेमिति भी हो। आज से समय आसीछि। मु आज भी भूली पारिनी से दिन को। सिंह बड़, मु जानिछि मो स्वामींकर एही रहस्यजनक मृत्यु पाई तमे ही दायी। तमे हत्या करिछ मो स्वामी को। कौन कहूछ तमे? तमे जानिछ मो स्वामी भद्र बल, साहसी आउ बलवान। से नेतृत्व नबार योग्य। से पंचा लड़ी पारिबे तुम सांगेरे। भविष्यतरे जे कोनसी समय रे पदवी आकांक्षा रे विपद आसी पारे तुम पाई। आउ सेथि पाई निष्कंटक हेबा पाई तमे हत्या करिछ मो स्वामी को। किंतु केमिति प्रमाण करिबा तमे जे मु तम स्वामी को हत्या करिछि बोली? हुए तो आज मु प्रमाण करि परिबिनी सिंह बड़। किंतु मोर ई 5 वर्षर संतान दिने बड़ हेबो। जो नेतृत्व पदवीर सुरक्षा निमंते तमे मो स्वामी को गुप्त भाबरे हत्या करिछ, सेई नेतृत्व दिने मो पुओ शिखी मुख हस्तगत करिबो। एइटा मोर प्रतिज्ञा, मने रख। नेतृत्व हस्तगत करिबा बड़ हेई असंभव। कौनसी सहायता बिना तो पुओ केमिति सरदार हब इंदुमती? उस्ताद हबा सहज कथा नुह। समय आसिले ताहा तमे जानी पारिबो सिंह बड़। आउ से समय आसीबनी इंदुमती।
ଏଇ କିଏ ଅଛ? କୋଉଠି କୁଆଡେ ଗଲା? ଯେମିତି ବି ହଉ ଖୋଜି ବାହାର କର। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ଚଳିବନି। ଏଠି କୋଉଠି ତ ନାହିଁ। ଖସି ପଳେଇଲା ବୋଧେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଂହ ବଳ ଭୁଲିଗଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ କଥା, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଭୁଲି ପାରିଲାନି ସିଂହ ବଳ ହାତରେ ତା ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁର କଥା। ଶିଖି ମୁଖକୁ ଭୀଲ ସର୍ଦ୍ଦାର କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲେ। ତରବାରୀ ଚାଳନାରେ, ଲାଠି ଚାଳନାରେ, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ସୁଦକ୍ଷ ହେଇଯାଏ ଶିଖ ମୁଖ। ଶୁଣ ବାବା, ତୋର ଶିକ୍ଷା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନରେ ରହିବୁ। ତୋର ସାହସ, ବଳ ଆଉ ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ସିଂହ ବଳ ତତେ ବି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଦବ। ଟିକେ ସାବଧାନରେ ରହିବୁ ପୁଅ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହ ମା। ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ଳ ତିଥିରେ ମୁଁ ମୋର ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେବି। ତା ଆଗରୁ କାହାକୁ ବି ଜଣେଇ ଦେବିନି ମୋ ବୀରତ୍ୱର କଥା। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ସେଇ ଦିନ। ଯୋଗ୍ୟତାର ପରୀକ୍ଷା ହେବ 3 ପ୍ରକାରରେ। ପ୍ରଥମେ ଶାରୀରିକ ବଳର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ସାହସିକତାର। ଛୋଟ ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା ବାଘ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ। ତୃତୀୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର। ସରଦାରଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ କେତେ ଶକ୍ତି ତାର। ଏମିତି ବୀର ଆମ ଭିତରେ ଥିଲା, ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାହସିକତାର ପରୀକ୍ଷା।
କିଏ ଏଇ ବୀର? ସର୍ଦ୍ଦାର, ଏ ବୀର ଇନ୍ଦୁମତୀର ପୁଅ ଶିଖିମୁଖ। ଇନ୍ଦୁମତୀର ପୁଅ? ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ପଦବୀର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛ, ସେଇ ନେତୃତ୍ୱ ଦିନେ ମୋ ପୁଅ ଶିଖିମୁଖ ହସ୍ତଗତ କରିବ। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ମନେ ରଖ। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ମନେ ରଖ। ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆସନ୍ତା କାଲି ତୃତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷା, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଧନୁ ତୀରରେ ମୋର ଦକ୍ଷତା ବେଶୀ ନାହିଁ। ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ଶିଖିମୁଖ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଦକ୍ଷ ମୋ ଠାରୁ। ତେବେ ମୋର ପରାଜିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ। ଶିଖିମୁଖ ଯଦି ମୋତେ ପରାଜିତ କରି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଦ ନେଇଯାଏ, ତେବେ ସେ ତମକୁ ବିବାହ କରିବ। ନା ନା, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ବରଂ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ହବ। ମୁଁ କେବେ ବି ଶିଖିମୁଖକୁ ବିବାହ କରିପାରିବିନି। କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କର ତମେ, ଯେମିତି ବି ହଉ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କର। ଏବେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ଅଛି। ହଁ ହଁ, କୁହ କ'ଣ ଉପାୟ? ଚାଲ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଶିଖିମୁଖ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରି ତାକୁ ସବୁ କହିଦବା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବ। ହଁ ହଁ, ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଶିଖିମୁଖ, ଶିଖିମୁଖ। ମଲ୍ଲିକା, ଆରେ ତମେ ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଶିଖିମୁଖ, ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଭଲ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ତମଠାରୁ ପରାଜିତ ହେବି। ମୁଁ କିଛି ବି କରି ତମଠୁ ଜିତି ପାରିବିନି। ଆଉ ତମେ ବିଜୟ ହେଲେ ତମେ ହିଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଦ ଲାଭ କରିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ତମକୁ ମତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶିଖିମୁଖ। କିନ୍ତୁ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଶିଖିମୁଖ। ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଏଥିରୁ କେବଳ ତମେ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଭାଇ, ତମେ ତମ ଭଉଣୀର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କର। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ଦୟା କର, ଦୟା କର। ବୀରଭଦ୍ର, ତମେ ଦି ଜଣ ମତେ ବଡ଼ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇଦେଲ। ଏଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟ ହେବା ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୋ ମାର ଶପଥ, ମୁଁ ବିଜୟ ହେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ତମେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କୁହ ବନ୍ଧୁ, ତମେ ଭୀଲ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ହବାକୁ ଚାହଁ ନା ମଲ୍ଲିକାକୁ ଚାହଁ? ଭୀଲ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ହେଇ ନେତୃତ୍ୱ ନ ନେଇ ପାରିଲେ ମୁଁ ଜାତିର ସେବା କରିପାରିବି ବନ୍ଧୁ। ତୃତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷା, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା। ତୀର ନିକ୍ଷେପ କରି ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନକୁ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତାଳିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ତୀର କୌଣସି ମତେ ଥାଳିକୁ ବା ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଅସାଧାରଣ, ଅସାଧାରଣ, ମୁଁ ଅଭିଭୂତ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ସାହସୀ ବୀର ଧନୁର୍ବିଦ ବୀରଭଦ୍ର। ସିଂହବଳ,
ଆସ ଇନ୍ଦୁମତୀ। କଣ ମନେ ପଡୁଛି ତମ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର କଥା? ଏବେ କଣ ହେଲା? ତମ ପୁଅ ସର୍ଦ୍ଦାର ହେଇପାରିଲାନି, ଆଉ ତମ ଶପଥ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିଲାନି। ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ତମେ ଥିଲ ନର ରୂପୀ ରାକ୍ଷସ। ଏବେ ତମେ ଅନ୍ଧ। ତମର ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ ତମ ଚକ୍ଷୁ ଆଗରେ କଣ ଘଟିଗଲା। ହେଁ? ହଁ ବାପା, ଶିଖି ମୁଖ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବୀର, ଦକ୍ଷ ଧନୁର୍ବିଦ। କେବଳ ମୋ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଆଜି ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ମହାରାଜ, ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ, ସର୍ଦ୍ଦାର ସିଂହ ବଳ କାହା ପକ୍ଷରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିବେ? ଶିଖି ମୁଖକୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇବା ଉଚିତ ନା ନିଜ କନ୍ୟା ମଲ୍ଲିକା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଉଚିତ? ବେତାଳ ପ୍ରକୃତ ସର୍ଦ୍ଦାର ହବାର ଯୋଗ୍ୟ ଶିଖିମୁଖ। କାରଣ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ତାହାର ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ସର୍ଦ୍ଦାର ସେ ହିଁ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୁଲି ମନୁଷ୍ୟର ହିତାର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଶିଖିମୁଖ ବି ସେୟା କରିଛି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଅନାଶ୍ରୟରେ ବୀରଭଦ୍ରକୁ ପରାଜୟ କରି ନିଜକୁ ଭିଲ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସର୍ଦ୍ଦାର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ତା ସହିତ ମଲ୍ଲିକାକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତା ସେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି କରିନି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମଲ୍ଲିକା ବୀରଭଦ୍ରକୁ ଭଲ ପାଏ। ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇ ଦଳର ନେତା ଆସନରେ ବସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ନେତା ହେଇପାରେ ନା। ନେତାର ଆସନରେ ବସିଥିଲେ ବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚିତ ସମର୍ଥନ ପାଇପାରେନି। ଆଉ ଏହି ଦୂରଦର୍ଶିତା ରଖିବା ତ ପ୍ରକୃତ ନେତା ବା ସର୍ଦ୍ଦାରର ଧର୍ମ। ମହାରାଜ, ଏଥର ତୁମେ ତୁମର ଚତୁର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖେଇ ମତେ ହରେଇ ଦେଲ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ତୁମେ ତୁମର କଥା ରଖିପାରିଲନି। ତମେ ପୁଣି କଥା କହିଦେଲ, ଆଉ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ତମେ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତ କେବେ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ନାହିଁ ମହାରାଜ। ତେବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ବେତାଳ ବେତାଳ ଯାଅନି, ରହିଯାଅ ବେତାଳ। ମୁଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ବେତାଳ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବେତାଳକୁ ଧରି ଆଣିବି। ତମ ସହ ଦେଖାହବ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଏଇ ଦିନ ଏଇ ସମୟରେ। ବେତାଳ ରହିଯାଅ।